I am Mohammad Johorul Haq, lecturer, Department of Management, Kumarkhali Government College. Welcome to online class. Today class honours second year, subject business communication in English, chapter types of communication. Today's questions difference between internal and external communications. Internal and external communications difference discuss below. This point of difference, definition, coverage, types, purpose, frequency. Definition, coverage, types, purpose, frequency. Discuss definition. What is internal communication and external communication? Internal communication is the exchange of information between internal members of an organization. Again, internal communication is the exchange of information between internal members of an organization. This external communication. External communication occurs when organization exchange information with the external parties. Internal members and internal parties. Internal communication, internal members. And external communication, external parties. This point, coverage. Its coverage or internal communication coverage is limited when within the organization. External communication links the organization with the external people. External communication links the organization with the external peoples. Third, types. Internal communication may take place internal and internal direction. Then external communication. No such external communication, no such classification is seen here. External communication, no such classification is seen here. Then internal communication, purpose, difference, purpose. Internal communication, the purpose of internal communication is the exchange of information. Internal communication is, the purpose of internal communication is to internal information. That external communication. External communication is done mainly for maintaining relationship with external parties. This internal communication, internal parties, internal or internal people. Then external communication, relationship is external parties. Last point, frequency. Last point, frequency. Internal communication occurs frequently in the performation organization activities. Then external communication occurs frequently than internal communications. তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এইখানে কিন্তু তোমাদের এই সাবজেক্টটা পুরোপুরি ইংলিশ মিডিয়াম, তোমাদের বাংলায় কোনো লিখতে পারবে না, ভয় পাওয়া যাবে না। ভয় পেলে তো তোমরা এই সাবজেক্ট পড়তে পারবে না, লিখতে পারবে না। তোমাদের আগে যারা এই অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছে তারা কিন্তু এই বিজনেস কমিউনিকেশন পাস করে চলে গেছে বা ভালো রেজাল্ট করে চলে গেছে। তোমাদের কাছে নতুন সাবজেক্ট নতুনভাবে এখানে লিখতে হবে ইংলিশ মিডিয়ামে, তোমরা বাংলা মিডিয়ামে লিখে অভ্যস্ত। তো সেইটা করতে হলে তোমাদের আগেই জানতে হবে যে জিনিসটা চাচ্ছে সেই জিনিসটা তোমার কি পয়েন্ট উদ্দেশ্য চাইতে পারে, এখানে তোমার পদক্ষেপ চাইতে পারে, বা আমি এখানে দেখাইছি ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল কমিউনিকেশনের পার্থক্যটা। তাহলে পরে পার্থক্যের বিষয়গুলি কি আসতে পারে তোমাকে আগে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। পার্থক্যের বিষয়গুলি কি হতে পারে, সেই পার্থক্যের বিষয়গুলি এখানে ডিফিনেশন, কভারেজ, টাইপস, পারপোজ, ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এইগুলো পার্থক্য হতে পারে। এই পার্থক্য যদি আমার না জানা থাকে তাহলে পরে কিন্তু তুমি লিখতে পারবে না। তাহলে লিখতে হলে পার্থক্যগুলো জানতে হবে, সেই সাথে সাথে তোমার বাংলাটা জানতে হবে, ডিফিনেশন কি, সংজ্ঞাটা জানতে হবে যে এটা সংজ্ঞা চাইছে যে হোয়াট ইজ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন। ইন্টারনাল কমিউনিকেশন তোমার জানতে হবে, এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন তোমার জানতে হবে। এটা জানা থাকলে আরো কি হবে,
দেখো কোনো সময় যদি কুইজ প্রশ্নে আসে শর্ট কোশ্চেনে হোয়াট ইজ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, তাহলে এই যে এখানে ডেফিনেশনটা তুমি শিখলে পড়তেছো এই ডিফারেন্স লেখার জন্য, তাহলে পরে তুমি এইটার উত্তরও সাথে সাথে হয়ে যাবে। তাহলে এই জিনিসগুলি তোমার হচ্ছে কভারেজ, আওতা, টাইপস, এগুলি পারপোজ, উদ্দেশ্য, ফ্রিকোয়েন্সি, জনসংখ্যা কেমন হতে পারে, এইগুলি তোমার হচ্ছে জানতে হবে। বাংলা জানা না থাকলে তুমি কিন্তু ইংরেজিটা ভুলে যাবা। তাহলে অবশ্যই ইংরেজির পাশাপাশি তোমার বাংলাটা নলেজে রাখতে হবে। আমি আরেকটা উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, তোমরা যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার পড়েছিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায়, ব্যবস্থাপনার যে কার্যাবলী ছিল ওখানে তোমরা পড়েছিলে হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নেতৃত্ব, তারপরে হচ্ছে পেশনা, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন এবং শেষে সিদ্ধান্ত। তাহলে ওইটাই যদি তুমি বাংলায় না লিখে লিখতে হচ্ছে প্ল্যানিং, অর্গানাইজেশন, স্টাফিং, লিডারশিপ, ডিরেকশন, মোটিভেশন, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলিং। তাহলে পরে দেখো তুমি বাংলা পাঠ্যের পাশাপাশি ইংরেজিটা যদি জানা থাকে, এটা তোমার সেকেন্ড ইয়ারে যে এই সাবজেক্টে যে সমস্ত প্রশ্ন আছে সবগুলি তোমার এরকম ইংরেজিতে লিখতে হবে, এবং সেই ইংরেজি পয়েন্টগুলি তোমার জানা থাকতে হবে, কি চাচ্ছে ওইটা তোমার জানা থাকতে হবে, পাশাপাশি বাংলাটা তোমার অবশ্যই জানা থাকতে হবে। যেমন আমি এখানে তুলে ধরছি যে পার্থক্যগুলো, যে ডেফিনেশন, কভারেজ, টাইপস, পারপোজ, ফ্রিকোয়েন্সি, এইগুলা তুমি মুখস্থ করতে হবে এবং বাংলাটা তোমার অবশ্যই জানতে হবে। তাহলে আজকে আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, সামনে আবার অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে। বাসায় তোমরা বেশি বেশি করে এই সাবজেক্টটা পড়বা। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে যে সাবজেক্টগুলো আছে, আমার চিন্তা থেকে বলছি যে 4টা ইয়ারের মধ্যে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে সবচাইতে আমার কাছে মনে হয় ডিফিকাল্ট সাবজেক্টগুলি তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অনার্স সেকেন্ড ইয়ার তোমরা যদি ভালোভাবে সাকসেস হতে পারো, তাহলে পরে পরবর্তী ইয়ারগুলি তোমাদের কাছে কোনো কিছু মনে হবে না এবং পরবর্তী ইয়ারে রেজাল্ট দেখবা অনেক ভালো হবে। তো এই সেকেন্ড ইয়ারে বিজনেস ম্যাথ আছে, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি আছে, তারপরে অর্থনীতি আছে, এই বিজনেস কমিউনিকেশন আছে, এরকম সবগুলি সাবজেক্টই প্রায় আমার কাছে হার্ড মনে হয়। যতটুকু মানে 4টা ইয়ারের মধ্যে তোমরা অবশ্যই ভালো করে লেখাপড়া করবে, এই ইয়ারটা পার হয়ে ভালোভাবে রেজাল্ট করতে পারলে সামনের ইয়ারে অনেক সুন্দর রেজাল্ট করতে পারবা। সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে, বাই, গুড বাই।